عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کا درینہ موقف اور مطالبہ ہے۔ عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے۔ 50% کیسز 90% وقت لیتے ہیں تو کیا آئینی عدالت نہ بنائیں؟ آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے ججوں کی تعیناتی کا نظام وسیع کیا گیا۔ ججز کی تعیناتی کے نظام کو درست کرنا ہے۔ ججز کی تقرری کے عمل میں شفافیت بے نظیر بھٹو کا مطالبہ تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وعدے کے مطابق ترمیم کرنے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک بھر کے وکلاء کے نمائندگان سے خطاب، کہا کہ GCOD پر دستخط ہوئے تو افتخار چودھری مشرف کا چیف جسٹس تھا۔ کہا گیا کہ ججز کی تقرری چیف جسٹس کی مرضی سے ہوگی۔ افتخار چودھری نے جو بنیاد ڈالی، کبھی ثاقب نے تو کبھی گلزار نے آگے بڑھایا۔ افتخار چودھری کے بعد یہ روایت بن گئی، آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے۔ ججز کا کام ڈیم بنانا نہیں، کراچی کو پرانا یا نیا بنانا نہیں۔ عدالتوں میں اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہے، عوام کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات یقینی بنانے ہیں۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ اسپیکر ایازادی کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ خط کے متن میں کہا، ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی آئینی و قانونی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط کے متن میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں آزاد ارکان پہلے ہی سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے۔ عملی طور پر ان ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا۔ پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی ہے۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد حالیہ فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم واضح کرتی ہے کہ سابقہ قانونی وضاحت کے بجائے مخصوص نشستوں پر نئی قانون سازی کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے، آئین بنانے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب اس اختیار کو دوسری جانب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، 63A کی تشریح کے دوران پارلیمان کی بالادستی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63A کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ سنی اتحاد میں شامل ہونے والے PTI میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آزاد حیثیت میں بیٹھنے والے ارکان کو بھی PTI کا رکن قرار دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی چین کے 75ویں یوم تاسیس پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ چین کا یوم تاسیس مشترکہ طور پر منانا خوش آئند ہے۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ احسن کردار ادا کیا۔ پاکستان ہانگ کانگ، تائیوان اور دوسرے عالمی امور پر چین کی حمایت کرتا ہے۔ صدر مملکت نے خطاب میں کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کی ویژنری قیادت میں چین ترقی کی منازل عبور کر رہا ہے۔ چین نے سائنس، ٹیکنالوجی، معاشی میدان میں ترقی کے سنگ میل عبور کیے۔ CPEC منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں ترقی و خوشحالی آئے گی۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب کے دوران کیک بھی کاٹا گیا۔ پاکستان بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا رکن منتخب۔ پاکستان کو 2 سال کے لیے اس اہم عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن محمد نعیم نے اس عہدے کو اہم سفارتی کامیابی قرار دیا۔ یہ پاکستان کی جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں نمایاں کردار کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف ہے۔ چیئرمین اٹامک انرجی کا ویانا میں IAEA کے اجلاس سے خطاب۔
चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला न कर सका। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट पर गौर के लिए आज दोबारा इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज मजीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती हैं। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक अदालती ऑब्जर्वेशन की रोशनी में फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी किया। ट्रिब्यूनल ट्रांसफर की प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा तस्वुर होंगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। मुतासिब होने के मामले पर बयान हल्फी लिए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ी गई। मुनासिब होगा इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर के फैसले को दोबारा देखे और फैसला करे। पाकिस्तान अमन फौजियों की पेशा वराना महारत का भारतीय फोर्सेस कमांडर की जानिब से एतराफ़। पाकिस्तानी अमन दस्ते जुनूबी सूडान में अमनो सलामती के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी अमन दस्ते सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2.5 लाख बेघर अफराद की खिदमत में मसरूफ़। ब्लू हेलमेट में पाकिस्तानी अमन दस्ते ने सिविल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल टास्क मुकम्मल किए। सिविल आबादी का तहफ़्फ़ुज़ अमन मिशन में हमेशा पाकिस्तानी अमन दस्तों की अव्वलीन तरजीह रही है। सलामती कौंसिल की जानिब से तफवीज़ करदा मैंडेट के मुताबिक अमन दस्ते फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ख़त में पेशा वराना खिदमात का एतराफ़। ख़त में भारतीय आर्मी ऑफिसर ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशा वराना महारत, लगन, गैर मुतज़लज़िल अज़्म को सराहा। भारतीय जनरल ऑफिसर ने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर के किरदार को खुसूसी तौर पर सराहा। ISPR वकला तंजीमों को इत्तेमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला मीटिंग का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक नुमाइंदा इजलास पार्लियामान की हर किस्म की कानून साजी बशमूल आईनी तरमीम करने का इख्तियार तस्लीम करता है। कोई भी कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतज़ादम नहीं हो सकती। तमाम शरपसंद अनासर मुल्क की जमहूरियत और आइन के बका को खतरे में डालने से बाज रहें। वकला की जानिब से 11 नकात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। आइनी पैकेज के लिए मुख्तलिफ वकला काउंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी 7 दिन के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी। 63A में अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। मुजव्वज़ा तरमीम का मज़ीद जायजा लेने के लिए दोबारा इजलास 25 सितंबर को होगा। हमारे पास किसी किस्म का मुसविदा था, न दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर हल क्यों नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का किरदार मुस्बत रहा। लाहौर जलसे के लिए PTI कारकुनान तैयारी करें। जलसा हर सूरत होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू।